الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. আমি আপনার সামনে আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করছি। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলমে তৌফিক দিলে ওই আয়াত সম্পর্কে কিছু সময় আলোচনা করব। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলমে কইরা নবী দেখা যায় নবী কইরা যে সমস্ত মানুষের গুনাহ করিয়া নষ্টরূপে জুলুম করছে নিরাশ হয়ে গেছে গিয়া তারে আশা দেব সেজন্য আমার রহমত তাকে নিরাশ হয় না, আশা দেব তারে আমি আল্লাহ মাফ করে দিব আমার কাছে যদি তওবা করে। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলমে তওবার দুয়ার খুলে রাখছে। এমন একটা হাতিয়ার আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলমে আমরা রেখেছি, এটা বড় মেহরবানি আল্লাহ। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হাতিয়ার। শয়তানে হযরত আদম আলাইহিস সালাম রে ধোঁকা দিয়া কত চেষ্টা করছে, আল্লাহকে কনফেস করছে তুমি আদমের আওয়াজ করতে আমি যখন ইসলাম বাড়িয়ে তুমি আল্লাহ কতজন চেষ্টা দিতে হবে তার জন্য একদিন এই চেষ্টা আছে মানুষকে কিভাবে বানাইয়া জাহান্নামে আল্লাহও দিলাম করে ক্ষমতা আসছে আল্লাহ কাছে মরতো না এই আমার কিন্তু আল্লাহ দিলাম তো হায়াত সম্ভব চ্যালেঞ্জ দিতে আমি তোমার সামনে পিছনে চতুর্দিক থেকে দুঃখা দিয়ে আমি আল্লাহ যা ক্ষমতা দিলাম যা নিতে পারে নিজেকে আল্লাহ আমরা এই বছর না হলে সারাদিন গুণাগারি করবে জানে গুণা করাইতে করাইতে তার মনে মনে রাখছি না জাহান্নামে চলে গেল। কিন্তু আল্লাহ দিয়েছিল যেমন সারাদিন গুণা করা হয়ে রাজনীতি মন্ত্রা তৌবা হইলে আয় তারা কিন্তু সরকারের মেহনত শেষ করে দিয়েছে। সারা গুণাওয়া তার সারা দিনপুর মেহনত এক অস্ত্র দিকের আল্লাহ এক তুল্যে ধরাছে। এই অস্ত্রর নাম হচ্ছে কি তৌবা। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলমে এই রাসূল আদারের আলো আল্লাহ পাকে দিকেন গিয়া এই তৌবা যেটা মানুষ নিরাশ হয়ে যায় গিয়া তখন আল্লাহ পাক কইরা নিরাশ না তৌবা কর আমি তো অবস্থা গুনাহ করতে করতে মানুষ
সময় এবারে রাতে যাই আল্লাহ আমি শুধু তা বলি তোরা দেখি আরে না বলবাদে আল্লাহ তুই এই রাতে আমাদের বললে আমি আপনি দাম তো और वक्ती रजी अल्लाह ताला इन देशों में शादी रचना ये लोकल लोग नबीजी के विरुद्ध लाए थे जो कबूतर मैदान नबीजी के साथा हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला नबीजी के मुक्ति और वक्ती नबीजी ने मालूम लगी दूसरे बोले हराले वो जगह का निजी वजह क्या देखिए इसी बोला बोले वजह भी वो बोला है तब किताब में बोला है तो मैं देखते ना हो तो ये है हमारे लोगों के बाद अरे असल में अल्लाह ताला ने जरा अकेला ऐसे के पास कर साथ जवान रुमात है आमिर जवान रुमात इंजन के दिन भर बंदा दूसरे रास्ते का चलो लड़ाई में तरह हो जाए अल्लाह को देखिए और जो तो अभी से ऐसा सोचते नीचे हो जाए आपने होगा वही जो बात तो दिया हम जरे बरबर लगी अरे हम जरे अगर से किया तो जरे मारती है ये तो बात बात ये है कि हमारे सफर में किसी ने बात है रे एक तो वो आज लोगों के बात है वो पुरुष करे वालों से पहले बात आपको बुझाने के लिए कोई तो है तो आप ले सकते हैं आप अभी वो जैसे भाई बात हो जा आपकी भाई से तो आप लोग आराम से मार अभी नीचे भी और से पूरे भी भरे थे नबी सरकार भाई कोई तो नबी समझा रहे अल्लाह ताला ये देखिए क्या या देखिए हमारे बाबा रे बात में हम बोलिए कि भैया है तो कुछ खासिया टुकड़ा टुकड़ा भैया खाता बोलिए कि भैया सारे बच्चों टुकड़ा हो अरे हमजा रजी अल्लाह ताला मजार उदो मैदानो आला ताकि वो कौन तो जो बागी कोई दी तो वो सही के हो हमजा को बोली को लंबा वही राशा तो उसन के बोले अल्लाह तो कोई बात नहीं की वो वाहिद होता हुई कम तो यार देख हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ने मान को नबीजी सफा पक्का विजय और बड़े मुकद्दम मंजूर हुए विजय हो रहा है कि ना वो आगे हमारा इनका पे रहेंगे ये मुझे ही लो बात क्या कहते हैं आस्था नो या हमसे किसी भी लेते तो भी ले या रसूल अल्लाह अपने तो गुस्सा ना दिखे अपने जो खुदा बोलते मन खतला और अशरका और जना या उसका असामा इब्राहिम लहुल अजाब यौमल क़ियामा ये মানুষে শরীরে হত্যা করছে শিরিক গুনাহ করছে জিনা করছে এই গুনাহগার হয়ে গেছে আল্লাহর পথে আচরণ দিন তার ডবল শাস্তি দিবা এই যেটা বলছেন সব আমি করছি বাউ দিয়ে বাড়াইছি আমি জিনাও করছি আমি শিরিকও করছি আমি কাতর করছি আপনার সাফারে আমি নিজে স্বয়ং আছি আমি সব দুঃখের দুটি আমার কোনো তৌবার পথ আছে আমি তৌবা করলে আল্লাহ আমার তৌবা কবুল করবানি আমার কোনো তৌবার ব্যবস্থা আছে এটি লেসন আইয়া তো দিন নবিয়তে আইয়া আল্লাহ রাসূলের কাছে তৌবা করতা যদি কিতাব জবাব লেখতা কিতাব জবাব দিতা এটা তো ওরকম আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলমে ওহী নাযিল করে দিলেন জিবরিল বড়াই দিলেন নবীর আয়াত আছে ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহা তারাই নবী ওয়াহিরে তো গুনাহ করতো না কেন কতল করতো জিনাও করতো শিরিকও করতো এরপরে হো গিয়া আমার দরবারও তওবার দোয়া আছে ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহা যদি আয়া কিতাব করি নাই তওবা করি নাই ঈমান আনি নাই নেক আমল করি নাই তাহলে ভিতর সব গুনাহ মাফ দিনার গুনাহ মাফ असल करार गुनाह माफ यदि करो गुनाह माफ ईमाने सब माफ हो जाए इस्लाम यादी वहाँ जाना कबला हो यह नाजिल इल्म नबी सुनाई दिला अगर अकेले हो या जुलाई से खोते शर्तो अल्लाह लगाईना तौबा हुई तो ईमान हुई तो सब नेकी नेक काम हुई तो और नेकी तुम्हारी आवश्यकता धरा हुई तो इच्छा अनुता कमाए
আমি ওদের ঘর কিলা পুরা করবো, কোনাকুনি যদি কোনো দুবার বস্তাবে তাহলে আমারে ধরে এনে দোয়া চিন্তা করি না কোনাকুনি বল আল্লাহ পক্ষ থেকে আরো আয়াত নজরে দেবো, আরো আয়াত দিলে যাই এখন নজরে জানাই দেব إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء জানাই দেব নবী শিরক গুনাহ করা কবিরা গুনাহ করো, বন্দায় কবিরা গুনাহ করো, যত যত গুনাহ করো আমি আল্লাহ চাইলে সব মাফ করে দিতে পারি। যদি শিরক ছাড়িয়া ইমান আনি নাই তাহলে শিরক জানাই দেব, শিরক যদি ইমান আনি নাই মুসলমান হইলেন গিয়া তাহলে আর আমল করতে ভরসা না ভরসা আর কবিরা গুনাহ করো, কবিরা গুনাহ করো আল্লাহ চাইলে সব মাফ করে দিলেই তোমার মধ্যে শিরকটা মাফ করেন না, তাহলে শিরক থেকে বাঁচতে ইমান আনা দিলেই জানাই না যে সময় ওই আবার হন আল্লাহ বুঝুন তারে সাইন তারে মাফ করবা, তারে সাইন আল্লাহ তারে মাফ করতো নগর মাফ করা কথা বলছেন না, তারে সাইন তারে মাফ করবা, আমারে তাই বাড়ি মাফ করতো। আমি যেহেতু ভাবি চিনাও করছি তিরিশ করছি কত করছি আমি করছি আল্লাহ যখন চাহে সাইন মাফ করবো, আমারে চাইবা কি না, আমার তো আশা নাই, আমারে মাফ করবো বলি আমার তো আশা নাই নিরাশা। আল্লাহ আবার আরো আয়াত নাযিল করেছিলাম বলে ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। ও নবী জানাই দেও, দিলে জানাই দেও, তমাম দুনিয়ার গুনাহগার হলে জানাই দেও, ও নবী জানাই দেও কোন বুঝা দেও ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম, এ আমার গুনাহগার গোলাম বান্দী হযরা নাফরমানি করতে করতে রব্বুর উপরে বাহাত জুলুম করতে গিয়া আর নিরাশ হইতে তো আল্লাহ মাফ করবা কিনা। ও নবী ওখানে জানাই দেও লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, এ পবিত্র দলে গুনাহগারের দল তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হইও না, নিরাশ হইও না, আমার কাছে সালেন্ডার হও, তোমরা করো আত্মসমর্পণ করো, আমি মাফ করিয়া দিব। تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا। আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দিবা, তওবা করলে কবিরা মাফ করবা, কবিরা মাফ করবা জানাই দেও নবী, শিরকও মাফ করবা দিয়া, কাতরও মাফ করবা, জিনাও মাফ করবা, ঈমান আনিলেন যদি তওবা করিলেন যদি তাহলে সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করবা জানাই দেও নবী। ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম, আল্লাহ পরম গফুর দয়াবান অতীব মেহেরবান। আয়াত জানাই দিলে হযরত সাহসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ইমান আনে দিলা তোমারে মাফ করে দিলাম, কিন্তু আমার ব্যাপারে তুমি একটু টুকরা হতে ভাবিয়া ঘরে ঘরে লাভ কাটিয়া সাপ কাটিয়া লভ কাটিয়া সরা কাটিয়া জবাব দিতে আর ছাড়িয়া বলিয়া আরে হাসা জুড়িয়া রাখছি, কিন্তু আমার সেরা বমি হলে হলাইছে, তোমার সফরে খুবভাবে নির্মমভাবে তুমি রক্ষা করছো। আল্লাহ তোমার মাঝে গুরুরা দিচ্ছেন বেশি আমিও সব করে দিলাম, তবে অক্তি একটা কথা যাদ রাখছো জীবনে তুমি আমার সামনে বলিও না, তোমার মসজিদের সামনে বলিও না, কারণ তোমার ভাই চাইলেও আমার কথার কথা তো সবাই জীব গিয়া আমার সদরে তুমি নির্মমভাবে হত্যা করছো। আমার কলটা দুঃখ লাগবো, আর দুঃখ লাগলে ঘর ভর্তি জীবনী তুমি আমার সামনে বলিও না জীবনে, ওসিয়ার জীবনের সামনে বলতো না, হুজুরের মধ্যে চোখ পিছনে কইতাম, কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া এত বড় গুনাহগার তো আল্লাহ পাকে মাফ করে দিলেই নয়, আর ঘোষণা দিলাই হ্যাঁ দুনিয়ার গুনাহগার হল না ভোকাল হল যত বড় নাফরমানি করো না কেন আমার রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হইও না। বাজ আর আছে হস্তি বাজ বাজ আছে হস্তি বাজ घर शादी नगर मुस्कुरती बाज इधर गाए बादल गाए दिले तो बाज घर सब बार बहुबाज बस्ती बाज हे अमर गुनाहगार बंदे, हे अमर गुनाहगार बंदी, लो तो गुनाहगार हो ना दे, लो तो मेरा हो तो
যত গুনাহ করছো না কেন আমার রহমত থেকে নিরাশ হইয়ে না, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো, আমার কাছে তওবা করো, খান্দো আমার কাছে, চোখের পানি ছাড়ো আর খান্দো, আমি তোমার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিব। তওবা করিয়া যদি তওবার শিক্ষা করতে পারো না, নিরাশ হইয়ে না, আমার তওবা করো। বিরাগার পুষ্পরস্তি জিন্দগি কাবেরি হতো বুঝতে পারে তো, এরপরে না কলিমা করিলে তোমার ভিতর সব কিছু আমি মাফ করিয়া দিলাম। الإسلام يهدم ما كان قبله إن الوقت إذا عزم ذنبا والليل من سلاله الله دربارو পরিযায়িয়া মুক্তিদার হয়ে যায় আল্লাহ কত আল্লাহ পরবর্তীকার আরবের রহমতে ঝুঁস মারে আর তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাকে মাফ করিয়া দিলেন। মাফ করিয়া দিবার লাগি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সবসময় গুনাহগার দুই জাত গুনাহগার, এক পুরো মুমিন গুনাহগার আর এক পুরো কাফির গুনাহগার। মুমিনের ঈমান আছে, আল্লাহ মানে, নবী মানে, বেদ মানে, দুরূহ মানে, আদর নজর মুসলিমাত সব বিশ্বাস করে, কিন্তু নামাজ পড়ে রোজা ভাঙ্গি লাইছে, গুনাহ করে লাইছে, এই ধরনের গুনাহগার। ঈমান আছে আর এরপরে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন হচ্ছে, নাফরমানি করে লাইছে, তারে বলতে থাকি আমার আইন লঙ্ঘনকারী গুনাহগার, ওই নিরাপত্তা তুই তওবা করে মাফ করিয়া দিব। নবী জানাইছে নবী বাতি আন্নি আনাল গফুরুর রহিম, জানাইছে আমি গফুরুর রহিম, আমার কাছে তওবা করলে আমি মাফ করিয়া দিব। আরে সব গুনাহগারের লাগি কাফির গুনাহগার, কিন্তু ঈমান নাই, কাফির, মুশরিক, মুরতাদ, মুনাফিক, এদের ঈমান নাই, এরা কাফির গুনাহগার। মুমিন গুনাহগারের কিছু আশা আছে, কিন্তু কাফিরের তো ঈমান নাই, যেহেতু আল্লাহ রহমত থেকে এরপরে নিরাশ। আল্লাহ নবী জানাইছে কাফিরদের জানাইছে হে নিরাশ না হইয়া ঈমান আনিলাই যেন আমার কাছে তওবা করিলে ঈমান আনিলাম, তার জন্য আমি মাফ করে দিলাম। ওই আমার পবিত্র গুনাহগার হইতে উদুনি আস্তাজিব লাকুম, আমার কাছে তোমরা মাফি চাও, আমি তোমাদের মাফ করিয়া দিব। আমার এটা আমি তোমরা কাছে ধরা দিব। আল্লাহ তাকে প্রত্যেক রাত্রে আমরা মাথার উপরে 7 আসমান আছে, এর মধ্যে সর্বনিম্ন আসমান দেখার আমার মাথার উপরে, ওই আসমান নিচে আইয়া যাচ্ছে, তখন তারা রায় বন্ধা হলে আল্লাহ মুস্তাগফিরিন ফাগফির আলাহ ألا مستهزئ فأعرضك ألا مستمن فأعرضه ألا كذا لا كذا حتى يبدو الفجر দুবার বলতে গিয়ে আল্লাহ তাকে ডাকা আরম্ভ হল। এবার গুনাহগার গোলাম বান্দি, সে আছে মাফ চানেওয়ালা, আমি মাফ করতে প্রস্তুত আছি, তোমরা মাফ দাও। দুনিয়ার অফিসে একটা টাইম আছে, 10টা থেকে 3টা থেকে 4টা করে অফিস বন্ধ হয়ে যায়। যত যত অফিস আছে, সিটি অফিস অফিস, এটা টাইম আছে, এই টাইম শেষ হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এবার রাত 12টাতে অফিস খোলা হয়ে যায়। সমস্ত দুনিয়ার অফিস যখন বন্ধ হয়ে যায়, আল্লাহ পাক পরবর্তীকালে মাঝে 24 ঘন্টা খোলা রাখো, 24 ঘন্টা মাঝে তোমায় খুলিয়ে রাখতে হবে। আমি মুস্তাগফিরিন ফাগফির আলাহ, আমার কাছে মাফি জানে ওয়ালা, আমি তোমারে মাফ করবার লাগে আমার রহমতের দুয়ার খুলিয়া প্রস্তুত আছি। দিনের বেলায় তো রহমতের হাত ধরে হো, রাতের বেলায় গুনাহ করতে
বলে পবিত্র বন্ধুবন্ধী রাত পেতে দুর্গা বস্তু আমি ছিল রহমত রাত পড়াইলাম তোমরা আমার কাছে মাপ চাও আমি মাপ করিয়া দিব রাত্রে বেলা আল্লাহ রহমত রাত পড়াইয়া বলে হে দিনের বেলা গুণাগার বল এবং রাই তুই আমার কাছে চা দিল সবাই করে আমি মাপ করিয়া দিব মাপ করবার লাগে আল্লাহ বয়স সময় প্রস্তুত এখন দুনিয়ার নীতি হলো কি মানুষ কাছে মানুষ একবার দুবার তিনবার চাইলে রাখতে হবে মাফ কর দিনার মাফ কর দিনার মাফ হবে তিনবার না হলাম তো সবটাতে এত চেষ্টা করে তো দুইবার তিনবার ওদের রাগ করে মানুষের কাছে দুই তিনবার খাইয়া আসলে মানুষের রাগ করে আর আল্লাহর নীতি হলো যত বেশি মানুষের চায় তত আল্লাহর মায়া বাড়ে না চাইলে আল্লাহ নারাজ হন যত চায় বন্ধায় তত আল্লাহ করবেন মিয়া हर घड़ी देने को तू तैयार है जो न मांगे उससे तू बेजार है तो तुम्हें माफ करने लगे तो तू ना मांगिले ना चाहिए अल्लाह ना আল্লাহর বান্দায় যে সময় আল্লাহর কাছে তওবা করে চোখের পানি ছাড়ে আর কয় রব্বুল আলামিন তুমি সালাম আর চুলাইবার জায়গা নাই নকল দুটায় বড়িয়া শয়তানের দুটায় বড়িয়া আল্লাহ নাফরমানি করি লইছি মাফ করিবার তো আর জায়গা নাই নিশ্চয় কোনো খুদা নাই তুমি রব্বুল আলামিন যদি মাফ করি দেও না আর কে আছে আমারে মাফ করি দেনে ওয়ালা চোখের পানি যদি ছাড়ি দেয় আর আল্লাহর কাছে তুমি ছাড়া আর তো কেউ মাফ করলে ওলা নাই তুমি ছাড়া তো আমার যাইবার জায়গা নাই এই সময় আল্লাহ পাকের লজ্জা লাগি যায় अल्लाह पके फरिश्ते डाल के या मलाइकती वतिस्तहियत वलाती वला रब्ब गैरी हे আমার ফরিশতা হল আমার বান্দা হো আল্লাহ তুমি সারা আর নো আমার জায়গা লাগা নাই ওনার সত্যটা হওয়ার বলে দিলাম মাফ করতাম না আমার তো লজ্জা লাগে ইয়া মালাইকতি ও আমার ফরিশতা হল वतिस्तहियत वलाती আমার বন্ধার উপরে আমার তো লজ্জা লাগে ওরা শব্দ করবে তুমি সব তোমার কেউ নাই আমি সবাই তো হয়তো তার কোনো রোগ নাই যাইব আমি যদি মাফ করি না ও আমার বলিষ্ঠ তোমরা চাকরি তাও আমার বন্ধার আমি মাফ করিয়া দিলে আল্লাহ মাফ করবার লাগে প্রচুর আমরা খাওয়া চাই अल्लाह ने रखते आओ हमारे जैसे साओ उदोने अस्ताजिब लकु हमारे जैसे दुआ करो हमें तुमरा चावा पूरन करे दिमु हमें तुम्हारे साथे सहा दिमु हमारे जैसे चाओ नबी हो नबी तुम्हें शुभंगा जनाई दो हमारे गुनाहगार होते नब्बे इबादी अन्नी अना गफूर रहीम वल्लाज़ी वल्लाज़ाबुल अलीम सुसंबत जनाई दो नबी हमारे गुनाहगार होते अना गफूर रहीम अमी गफूर रहीम अमी गफूर रहीम আর আহত জানাইয়া দেয় যে তাই আমার কাছে ফাইন না আমার মানেন না হটকারিতা হবো আমার কাছে জানেটা রয়েছে ফাইন না আমার কাছে মাফি চায় না আমার বিরুদ্ধে চলে আরেও জানাইয়া দেওয়া আল্লাহ যাবি ওয়ালাজাবুল আলীম আমার শাস্তিটা বড় কষ্টদায়ক শাস্তি عذاب خير ہے ترافیب عذاب عظیم ہوسن عذاب علیم ہوسن عذاب مہین ہوسن عذاب خير ہے শাস্তি خير ہے ইতারে বলে শাস্তি দেন যদি দে তো আমরা পাই এররে শাস্তি দেওয়া হয় তুমি দুটো টাকা দিতে দিবা না দাও ওরে লাগাও এররে তুমি একটু আমাদের উঠো দূরে থাকতে হবে মানে একটু মাত্র আমাদের হলে তো তাবো রাস্তা দিয়ে নদী সাথে ছোটে আর ফেরে সেলের ভিতরে হারাইয়া এর পর ধরে হলো এক ইন্দ্র বানায় তেল বলল
আমরা সুখে সুখে দুয়ের ভাত আছে সে পবিত্র এগুলো খাইছিল করতে খাওয়া পারে এগুলো খাইছিল লোকে খাওয়া পারে এগুলো হইলে লোকে খাওয়া পারে এগুলো হতো এই দিকে আপনার এলাকায় তারা ওদের পরে বলতে পারে কিভাবে বললে পাপ পাপ এগুলো একটা এটার নাম আজাবুল আলিম যার নাক শক্তি কষ্টদায়ক কত আর আরেকটা আজাবুল মহিম এভাবে সেটা বিবেচনা দিলে এই পর্যন্ত খানো করব না ভালো খানো ঘোরা আর তু তার বেলাতে এটা বলতে এটা আজাবুল মহিম এহানতের আজাব আরেকটা আজাবুল আজিম পরিমাণের দেখা যাচ্ছে আর ওগুলা দিতে পারবে দেওয়াটা দিলেই ভালো করে থাকে এই সত্যি তাহলে সত্যিও তাদের বলতে দিবা ধরো দিবে আজাবুল আজিম ধরো আজাবুল আজিম কোনো হলো এই যে আজাবুল মহিম والعذاب والعذاب الأليم মালিকাই যদি আমার কাছে স্যালেন্ডার হয়ে যায় তাহলে নবী জানাই যে আমি গফুরুর রহিম আমি মাফ করিয়া দিব মাফ করে দিবার লাগে প্রস্তুত আছি আমি মানুষ যে সময় তওবা করে আল্লাহ দরবারে পড়ে যায় কি তখন আল্লাহ পাক বড় খুশ হয়ে গিয়া মানুষ যে সময় তওবা করতে করে আল্লাহ দিকে আগুয়া গিয়া যদি আদা থাকবে আল্লাহ রসুলের ফরমান আল্লাহ রহমত করে এক হাত করিয়া দেয় যদি সে এক হাত থাকবে আল্লাহ রহমত দুইয়া থাকবে যদি সে আগে আগে আল্লাহ দিকে রহমত দিকে আসবে আল্লাহ রহমত দৌড়িয়া দেয় করে লয় কোন দূর থাকায় দিতে আজকে আছে আপনি আগলা থাকি আবু পড়ে যায় আপনি আদায় না পুরো লইতে আবার দুইয়া চলা বেড়াই ayo ada itu saya nak. Jadi saya ada buri urai. Tu kalau tu apa heo, saya orang kalau tu apa kau cakap boleh. Jadi kalau apa bahasa kita kalau tu falas tu ada apa pun apa yang এরপরে আসবে যে দাদা দুই ভাগ ওরা বন্ধ যখন তো আল্লাহ থেকে নামাই আল্লাহ আল্লাহ একটু বন্ধ একটু আল্লাহর রহমতটাকে নিরাশ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাড়ি তো মসজিদে নববীর সামনে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাইতে বসে ইয়া হাদিয়া বলতে কো আমি বড় অপরাধ নিনা বলি নিনার করার কারণে অবৈধ বাচ্চাও একটা হইল তখন আমি চিন্তা করতাম আমার লাগে চৌকার দোয়ারগুলো আছে চৌকা করলে মাহবুব আবুদের এখন দৌড় দৌড় নতুন পাপ তোর লাগে চৌকার দোয়ার নাই চৌকা নাই তোর মাঝি নেই যা আল্লাহর বান্দি শান্তি শান্তি আবুদের বাড়ি থেকে বারোইয়া গেছে কি তার আই থেকে ঢুকাইয়া না আবুদের গেছে হাত গোহানি তাই করাই নাই হয়তো মাপন তেমন না তোর বড় অপরাধী না হতো বাচ্চে বলছে যদি তোর মাঝি নেই যা বছরের নামাজ নবীজির মসজিদ গিয়া নবীজির ঘরে পড়িয়া সালাম বিদানের বাদে বদরের বাদে নবীজির জিগাই লাগিয়া রাসূলুল্লাহ আইছি নাও বলতে বাচ্চা বইল হয়ে গেছে আইছি আমার কাছে তওবা করতে হবে বুঝি তওবা মাফ তোর মাটি নেই দেখা দেয় নবীজি বললে তুমি তো ভুল করছো পুরারা বড় অন্যায় করছো বড় ভুল করছো القرآن الكريم بوليسوني آية بوليسوني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو القرآن في بوليسوني কোনো মানুষের গুনাহ করিলাই যদি আল্লাহর কাছে বলি যাই কি আর আল্লাহর জুলুম করিলাই আল্লাহর কাছে তওবা করিলাই তাহলে আল্লাহ মাফ করে দিবা
এই ঘোষণা আল্লাহ তাহা করতে বেরিয়ে খেলা খেলাইলাই হইলে এখানে তৌবার মাফি নাই। আবুরা লজ্জিত হয়ে লাগে বেচারুর মাঝে মাঝে উঠে হয় তার এই যে মদিনার তালা তো বেশি উপরে ফাইনি ফাইলে হইতাম তুবা বললে মাছ আছে সারা দিন টুকাইছে মদিনার গলি দূর থেকে হয়েছে না পাইয়া বাড়িতে আর আইতে বার উঠেছেন আবুরা চিন্তা আর আরে বড় ভুল হল্লাম বেশি করে গান করিয়া দেন ওটা চিন্তা করলাম আবার বেশি আইতে পারতো ভাই আইয়া আমার আইসি বেটি ও আদলি আছে তারপর যাই জানি তো পাবো আইসিও দেখতেও ওরে হরে হরে ও যদি আইসো নিগো আমি তো তোমার সারা দিন টুকাইছি আমি তো খাই ভুল করে লাইছি ভুল করতে লাইছি তুমি যে হয়েছে তৌবা করলে মাফি আসেনি আমি না করছিলাম নবীজিকে জিজ্ঞাসা করছিলাম নবীজি আমার ভুল হয়েছেন ভুল করছি আমি ওরা করি ওর আয়াত নবীজি শুনেছেন ওই সময় আয়াত ছিলাম করি বেটিতে আবুরে ও আয়াত আছে তোমার মাফির কথা আছে তুমি তৌবা করলে আল্লাহ মাফ করবো এখন বেটিয়ে ইলা খুশি কইছে খুশির সুখে শিখ মাইয়া উঠছে যে মাফে তো আছে আমার ও গাছে বেটে তৌবা করছে আর খুশির সুখে তাইলে গুলাব বান্দিয়াছে বান্দিরও আবাদ করে দিলাইছে বেটিয়ে তৌবার দোয়ার গুলা আছে সব সময় যত বড় গুনাহগার হোক না কেন মানুষ তৌবা করলে আল্লাহ তোকে তৌবা কবুল করবে কিন্তু তৌবার কিছু শর্ত আছে বিদায় তৌবা করলে মাফ হইতে না বিদায় তৌবা কথা খাইলেও না মাথুর কথা লাগিয়ে দিও না আগে ট্রেন বিহান দিকে খালি যাবো আসলে উঠকে কালো মারে খালি সাবড়ায় আর উঠকে তারপরে ঘরে বমি করিয়া কথা ভালো বমি করলে ভালো যায় আবার কিন্তু জানি কথা তো ঘরে যেতে আমার শান্তি আবার ভাইয়া তো বমিও আছে তো কথা করলে তো বিলের খাই ফেললাম আবার না ও বমি কথা আবার তো দিয়ে খায় আগে লাগছে আগে দিন আলো মানে এখন দুবাইটা হতাম না আজীবনে কথা খাইতাম না আসলে একটা মানুষ দুবাইটা হতাম আলো মানে এখন দুইটা হতাম না ওটার নাম দুবাই কালো মারের নাম দুবাই মিলাই কালো মারে হয় আর কথা খাইতাম না আর খাইতাম না ওটা করে ঘুরে ঘুরে পার করে খাবার খাই এই দুবাই করলে হলা না করে হয় দুবাইটা হতো দুবাই দিন আবার কথা নাই কথা নাই আবার দুবাই এটা বিলের তৌবা কবুল হয় না তৌবা যাকে বলে তৌবার নিয়ম কিটা তৌবার কিছু শর্ত আছে এই শর্তটাতে যদি তৌবা করেন গুনাহ মাফ হয় শর্ত না পাইলে গুনাহ মাফ হয় না তৌবার শর্ত হইল অতীতে যে গুনাহ করছি ও গুনাহ টুকলে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়া অনুতপ্ত লজ্জিত হওয়া যে আল্লাহ আল্লাহ এটা কিতাব বললাম কিতাব বললাম কি ভুল করলাম আমি তো দোষ করিনি ভুল স্বীকার করা দোষ করছি দোষ স্বীকার করা আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়া আর যে ভুল করছি এই ভুল জীবনে আর করতাম নাই বলিয়া আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া একটা হইল ভুল স্বীকার করা আর একটা হইল গিয়া লজ্জিত হওয়া আর একটা হইল গিয়া এই ভুল করবো না বলিয়া আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া চিন্তা নেই করতো 9 নম্বর যদি এগুলা হকুকুল এবাদ হয় আল্লাহর হক মানে নামাজ এটা আল্লাহর হক এইগুলা খোঁজা করার তাকে দিতাম ওয়াদা করতাম আল্লাহ ইত্যাদি আর নামাজ জীবনে ছাড়তাম নাই আর যা সার ছিল দিতে আইন থেকে খোঁজা করার লাগিবে আর হুকুকুল্লাহ আল্লাহর হক হইলে আর মানুষের হক হইয়া দেখে অমুক আত্মসাত করছি অমুক রে ছাগল মারিয়া তারে অন্যায় মারছি অন্যায় গালি দিছে এর তো হইল গিয়া ও যার তারে অন্যায় করছি তার কাছে মাফি চাওয়া একজনের টাকা আত্মসাত করছি চুরি করে তার কোম্পানি খাই দিয়েছি তাহলে এগুলা টাকা তার হাতও ফিরত দেওয়া বাইরে তোমার তো জ্ঞান ইসলামী আমানত বলেছে আত্মসাত করছিলাম আমানত না তোমার সাথু দেখাইয়া শুরু করে ডাকাতি করে ইসলাম কি কোনটা নিয়ে করে ভাই আর মাফ করো যদি দিবার সামর্থ্য দেখা বলে দিয়া মাফ চাওয়া এবার সামর্থ্য না তাহলে হাতে ভয়ে দরিয়া মাফ করে ভাই খাই দিয়েছি দিবার আমার তবির নেই আমারে মাফ কর বন্ধায় যতক্ষণ মাফ করবো না আল্লাহ তাকে মাফ করেন না বন্ধার হকর তৌবা হইল বন্ধার হক আদায় করা একদিন তাও মারিছেন গুছা করি অন্যায় ভাবে
খুচরা এখান আমি আঘাত হে দুর্বল, আমি সবল আসলাম। আমার লাঠির বল আছে, জনবল আছে, ধনার বল আছে, গরিবের এইগুলো আছে না, সুন্দরাইয়া মারছে না। কিন্তু আসলে তো আমি অন্যায় করছি, তারে মারছি। তখন তার হাতও তৈরি চাই দেওয়া বাইরে, আমি তো তোরে রাখতে দিয়েছি না, বাবর মালিক ইসলাম, এটা অন্যায় করছি, তুই আবার মাফ কর। মাফ করছিলাম যদি ও গুণা মাফ হইব। কোনটায় মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করুন না। মানুষের হক কোনটার হক বাইরে বাইরে আইসেন, শনির হক দেয় না, বাইরে বনির হক দেয় না, মারিয়া খায়। বনির জমি বাইরে তার নামে রেকর্ড করে আইসে না নি করি। যখন আমি কোন বলেছে বনির হক তার নামে রেকর্ড করে লিখে থাকা, অত সব বাইরে তো তোফান ফাইন বইনির হতে ফাইন আমি ধরিয়েছে দিতে নানি। তো বইনি আর এখনো বিয়ে দিলে এখন বিয়ের হক নাইনি। তুমি যে দোকান ভাইছো এর অর্থ বইনে ভাই, তুমি একটিয়ার ভাইলে বইনে আজকের ভাই। যেমন দেখা যায় রেগুলার আইছে, এখন ধরি ভাইছে দেখা যায় তার নামে বাইরে ধরি যায়, বনির হক নাই। বনির হক পারে এটা হক করে বাদ। আসলে ময়দান করা দেখি কি হোক, ফুল কিনারা ভাই যায় নাই, ফুল কিনারা ভাই যায় নাই। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ফরমায়, এটা যদি কাউকে জুলুম করিয়ে থাকো, ফালিহাজিরুর ইয়াওমা কাবলা লা ইয়াকুনা লাহু দিনারুন ওয়ালা দিরহাম। তোমাদের টাকা বলতে কষ্ট আছে, তোমাদের টাকা বলতে না, তোমাদের কষ্ট নাই। এই দিনের আগে আগে দুনিয়া চলতে দুনিয়া মাফ করে দাও, মাফ দাও করো, হক আদায় করো, মাফ দাও। সেদিন তুমি তারা নাকি দিয়া তুমি তারা হইতে নাই। এই আমাদের আমার আমি গরিব দুর্বল আসলাম, তাই আমার হক আসন, আমার মেডিক আল্লাহ না অবশ্যই আত্মঘাত করছো, আমানত পেয়েছো, খেয়ালাত করছো, তারে কাগজ মারছো, তারে গাড়ি দিছো, দুর্বল আছে তোমার বিরোধিত পারছো না। এখন কেউ অবস্থা নাই, তোমার নেকি হবে এর পরিমাণ নেকি দেও একজন শুধু বলছেন কত মানুষ কত কত ডাকাতি করবো, কত গাড়ি দিবে, সব দাবিটা রাইতে আছে অবশ্যই নাকি দেবো, হেনে দেবো হেনে দেবো হেনে দেবো দিতে 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 সরাই লেখি দিয়ে রইতো নাই, সরাই লেখি দিয়ে কোনো কাজে নাই, রইতো নাই। আর নেকি হইতো না, অবস্থার রইয়া গেছে আল্লাহ হইয়াছে। তোমার যখন আর নেকি রয়েছে না দিবা, তার গুণা হলে নেই, তোমার গুণায় তার গুণায় দুজনের গুণায় হয়েছে আর নাম যাও। কবি দিয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলাম, আমার সাহাবায়ে কেরাম বলে যদি গরিব হয়েছে গরিব রে, সাহাবায়ে কেরাম হয়েছে মাল্লা মাল্লাহ মাল্লা দিনাল রহিলা দিরহামালাহ, যারা কেন বলছে নাই মাল দেন নাই এ গরিব, ওষুধে বলে হইছে না। এটা তোমাদের উত্তর দেওয়া হইছে না, এ গরিব নাই, মাল নাই দিলে তো মাল মালাই দিব, সেটা বলছে নাই হলো যদি ব্যস্ত বাণিজ্য লাগিয়ে চাকরি নতুন লাগিয়ে এটা তো সেটা নাই দিব, এ গরিব না, এ তো ধনীয় দিব, সম্ভাবনা আছে ধনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সাহাবায়ে-কেরাম জানিয়ে রাখো, ব্যক্তি তো ধনী ব্যক্তি যে ব্যক্তি অনেক নেকি অর্জন করিয়া মারা গেছে, কিন্তু মেঘে কিছু মানুষের হকও মারিয়া গেছে। আসলে ময়দানও তার নেকি গেলা অকুতার হলে নেকি দেওয়া হইব, আর অকুতার হলে গুণা ছয় ভালো চাপাইয়া দেওয়া হইব। একটা নেকিটার থাকতো না, তার গুণায় আর হাজার গুণায় জাহান্নামে যাইব। একটা নেকিও তার থাকতো না, ওই ব্যক্তি সবচেয়ে গরিব, এক নেকিও নাই সবচেয়ে গরিব। দুনিয়ার গরিবে গরিব নাই, আবার ধনী হওয়ার সম্ভাবনা। ওটা যদি জোর গলিয়া ধরা দেখা বুঝা বাড়ি করে খাবার চুপো সব গলি যায় গিয়া, কোনো চিন্তা নাই। দুধের বুঝার খরচিয়া আবার তোর বানাইতেও পারবো, আবার চুপড়ও হইতেও পারবো, সম্ভব না। কিন্তু হাজারের ময়দানো যার নেকি হয়ে দিব নেকি করার আর কোনো সুরত আসেনি, মরার ঘরে নেকির কোনো পথ আসেনি। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল করার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর নিজে আমল করতে পারে না, নেকি কামাইবার আর কোনো ব্যবস্থা নাই। এ হইল প্রকৃত গরিব। এর লাগে তওবার শর্ত হলো মধ্যে
এই শর্তের মধ্যে ফরের হক হইলে তারা মারিয়ে থাকো খালি হরের হক মারিয়া গেলে কি হতো এখন তো মেসালে হতো গেলে হল গুণা মাফ হয় এটা তিলা শুনাশুনি হতো না হল গুণা মাফ হয় না হুকুকুলের বাদ মাফ হয় না বন্দাওয়ার হক মাফ হয় না মানুষের হক মাফ হয় না বিদায় হচ্ছে নবীজির বিদায় হচ্ছে 1,34,000 সাহাবায়ে কেরামকে লইয়া আরফার ময়দানও আল্লাহ রিক্সা দিচ্ছে আরফার ময়দানে নবীজি সৈয়দ করিয়া এই দিন কোন দিন আরফার কত বছর মাস কোনহা আরফার মাস যেন আদম হাওয়ার দোয়া কবুল হয়েছে আর আল্লাহ বলছেন যতই আইয়া তওবা করবা সকলের দোয়া আল্লাহ কবুল করবা আরফার ময়দানে গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন আল্লাহর ওয়াদা যে মাস খান আরফার দিন আরফার দিন আর সে দোয়া কররা সৈয়দুল মুরসালিন সৈয়দুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন নবী দোয়া কররা আর কোন অবস্থায় দোয়া সজ্জা করিয়া দোয়া মানুষ যখন সজ্জা করে তখন আল্লাহ সবচেয়ে গর্ব হয় সবচেয়ে নিকটে যায় আল্লাহর রহমত সজ্জা করিয়া নবী হইয়া আল্লাহ আমার উম্মতে এই গুনাহ করবো তুমি মাফ করবাইনি যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা আসে না নবী মাথা উঠাই না তো আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিলে ওহিদে যায় এখন নবী মাথা উঠাইলাও আল্লাহ বলেন তোমার উম্মতের এই গুনাহ মাফ করিয়া দিবা ও নবী মাথা উঠায় আরব গুনাহ স্মরণ হইয়া আবার চিন্তা করিয়া খান্দন করেন আল্লাহ আমার উম্মতে তো আও গুনাহ করবো তুমি মাফ করো যতক্ষণ ওয়াদা হয় না নবী দিয়ে মাথা উঠাই না এইভাবে একটা গুনাহ স্মরণ করে করে নবী দিয়ে খান্দিরা উম্মতের পক্ষ থেকে মাফ করাইরা আর ইবলিস দুরাও বাড়িতে শয়তান ইবলিসে দেখে এইটা হইল রে আল্লাহর লোকে 50% সুযোগ করতে মুহাম্মদে তো সারা মাফ করে উম্মত হয়ে যাবে তো আরো চারে দিয়ে দুটো হয়ে যাবে এখন বালি মাঠ ওই হলো আল মাথা পিতা আর আমার মাঠের বালি নিয়ে মাথা পিতা হয় হাই তো উপায় নাই আমার উপায় নাই আমার তো কেউ নাই আমি দুটো পিতা দিব তাও খালি পিতা আর খায় তাহলে মুহাম্মদের সব মাফ করে দিরা সর্বশেষে নবী হইয়া আল্লাহ আমার উম্মতে আরেকটা গুনাহ করবো এটা হইল হক মারিয়া দিব ভাইয়ে বোনের হক মারবো এক ভাই আইবো ভাই হক মারি দিব ফেরান ভাইয়ে সারা রবিন তার নামে যখন বলে আইবো ভাইয়ে ওলা আরো দুনিয়া গরিবদের জুলুম করবো মারবো ধরবো এইভাবে ঘরের অনেক হক লইয়া আমার উম্মত করা লাগবো আল্লাহ তুমি ও গুনাহটা মাফ করে দিবাই আল্লাহ নবী তোমার হকল দোয়া কবুল করছি তোমার উম্মতের হকল গুনাহ মাফ করবো কি গুনাহ মাফ করতাম না রাহ হে তো মাফ করবো না আমি মাফ করতাম না ইবলিসে হইল রে ভাই তুই এক পয়েন্ট সারা মুহাম্মদের মাফ করে এই এক পয়েন্ট পাইছি অন্যের হকল গুনাহ মাফ করে তারা এখন খালি অন্যের হক মারা নিল খালি কত সেই তো চিন্তা তুমি নিলেন তোর নামে রেকর্ড করলে ধরি হয়েছে কেউ নামদারি করে ফেলাই দিতে এটা একদম নাই চিন্তা ডিসপুট দেওয়া হতো ডিসপুট দিয়ে দেখা বেসর কুস্তিতে ভারতে আইকে নাই এই সেখানে এক পয়েন্ট দিয়ে হইলে আমি জাহার নাম বলবো তৌবার অবস্থা তৌবার সত্য হইল গিয়া অতীতের গুনার উপরে লজ্জিত হওয়া এবং এই গুনাহ করবো না করিয়া আল্লাহর সাথে কথা ওয়াদা করা আর দোষ চিন্তা করছি দোষ স্বীকার করা বললে এটা দোষ করছি দোষ মাফ হয়ে যাক যারা বিচার করলে দোষীকে স্বীকার করার হলো সবে মাত্র তখন বাইরে আতদরিয়ার বাইরে আমি এটা ভুল হয়ে দিয়েছি ওখানে স্বীকার করায় দোষ স্বীকার করায় আল্লাহ এটা দোষ স্বীকার করতে আল্লাহ আমি এটা দোষ করছি তোমার আইন আছে নামাজ করতাম পড়ছি না আল্লাহ তোমার হুকুমতে লেগে আদেশ আমি মানছি না তোমার এই নির্দেশ মানছি না এটা ভুল করছি আমি ভুল স্বীকার করি আর আল্লাহ তোমার কাছে ভুল স্বীকার করি আর লজ্জিত হয়ে গেছি আমি আর ওয়াদা করিয়া জীবনের এটা কোথাও নাই আর যা সমাজ আছে রোজা আছে বলে কথা করি নেই মোর কথা দেখো এই সমস্ত সত্য ভিত্তিতে যদি কোনো মানুষই আল্লাহর দরবারে কান্দে আর চকুর পানি ছাড়িবে তো চকুর পানির দাম আল্লাহ পাকের কাছে বড় বেশি চকুর পানির দাম আল্লাহ পাকের কাছে বড় বেশি চকুর পানি হইল কি একটা মেডিসিন গুণা দইবার মেডিসিন আপনাদের দাগ লাগে আমরা ওটা দাগ লাগিয়ে সাবন সুদা দিয়ে তৈরিও ছুটি যায় আর কিছু দাগ আছে দুয়ার ভিতর তার বছর হোক এটা দাগ ছুটে না সুগার বেঁধেছে এই সুগায়
ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে আছে কিছু মেডিসিন আছে ওগুলো লাগাই দিলে তারপর আয়াত কমে যায় কিন্তু দাগ ছুটি যায় এই মেডিসিন দিয়ে বসা দিলে গিয়ে দাগ ছুটি যায় গিয়া চিত্রি বিক্রি বললে খাবো স্তরে দিলে দেখা যায় চিত্রি নাই ব্লিচিং পাউডার ডুবাই চলে চিত্রি উঠি যায় কিন্তু খাবো আয়াত কমে যায় গিয়া 2 বড় দায়িত্ব আছে এখন বড় করে মেডিসিনের দ্বারা কিতা বলা হয় দাগ মিটাইল বলা মানুষের গুণারও দাগ আছে কবিরা গুণারও দাগ আছে কবিরা গুণারও দাগ আছে তখন তার কলবর মধ্যে একটা কালো দাগ পড়ে দাগ একটা হালকা দাগ কবিরা গুণার দাগ হালকা দাগ কবিরা গুণার দাগ কালো দাগ হালকা দাগ সামান্য সাবন সুদাই গেলাম দুইলে চাই কি বলা হালকা দাগ কবিরা গুণার দাগ নেকি আমল করলেও তুবার তো কাম নাই খানা তো নেকি করলে নেকো কোনো কাম করলেও মা হয়ে যায় ইন্দ্রাসানা সৈয়াদ আসানা তোর দ্বারা সৈয়াদের গুণা মা হয়ে যায় কবিরা গুণা মা হয় কিন্তু কবিরা গুণা করলে আল্লাহ করে ইল্লা মান সাবা যতক্ষণ তওবা না করবো কবিরা গুণা মা হয় না ও কবিরা গুনার দাগ দেখো গাঢ় দাগ এটা মিটাইবার মেডিসিন লাগবে এই মেডিসিন দ্বারা করবো তাকে এই কবিরা গুনার দাগ মিটে না কবিরা গুনার দাগ মিটাইবার মেডিসিন হলো মানুষের চক্ষুর পানি বন্ধা যখন আল্লাহ তওবা করিয়া চক্ষুর পানি পুরা করে দিব তখন সেই চক্ষুর পানি জন্মে পারে ডুবিয়া এই মেডিসিনে তার কর্মটাকে গুনাই কবিরার দাগ রে মুছিয়া মিটাই দিলাম আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাকে তওবার দোয়ার করিয়া রাখিয়াছে তখন সারা আমল এক তওবা গিয়াছে সেই জায়গায় এমন পত্র আল্লাহ তাকে মুমিন দিয়ে দিত চোখের পানির দাম এত বেশি আল্লাহ পাকের কাছে দুইটা ফুটার দাম আল্লাহ কাছে বলছে দুই রক্ত দুইটা ফুটা একটা হইল গিয়া শহীদ যে সময় জেহাদের ময়দানে শহীদ তার রক্তর ফুটার দাম রক্তর ফুটা রবীন্দ্র করে আগে তার গুণারে আল্লাহ মাফ করে দিলাই আর একটা মানুষে আল্লাহর ভয়টা লাগে যে সময় শান্তিতে চতুর পানি কাড়ি দিয়ে চতুর পানির ফুটার বড় দাম আল্লাহ গেছে যে দুইটা চোখকে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর শান্তি দিল আল্লাহ পাকে এই দুই চোখের জন্য জাহান্নাম যে হারাম করছেন এই দুই চোখ জাহান্নাম অধিকানায় ওয়াইলুল মুকাদ্দিমিন খাসিয়াতিল্লাহ এই চোখে আল্লাহর ভয়ে শান্তি দিছে এই চোখে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হারাম করে দিছে চোখের পানির বলে দাম আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমের কাছে চোখের পানি গুনাহ মাফ সাপ খাই দিয়েছে সাপ খাই দেয় বড় বড় আলো করিয়া খাই দেয় সাপ বিষাক্ত সাপ যে সময় খায় এই সাপর বিষ ক্রিয়া তার শরীরও সাপর শরীরও মধ্যে তখন বরদাস্ত করতে পারে না তখন এই সাপে তার এই পাখি যায় সাপ দিয়ে তার শরীর থেকে সাপর বিষ দিয়ে বার করার কৌটো জানা বিষ ক্রিয়া যখন হবে তখন পাখিটাকে মাটির পড়িয়ে দিয়ে দানা বেলাইয়া দুধ মাটির লাগাইয়া ঠান্ডা আরম্ভ করে দুইটা ফুটা চোখটাকে ফোটাইয়া হানির ভরে রাখলাম লাগিয়া দুধ মাটির লাগাইয়া ঠান্ডা আরম্ভ করে দুই চোখটাকে ফুটা ফুটাইয়া পানি ভরে এই পানি ভরতে ভরতে চকুর পানির দাম এত বেশি যে চকুর পানির খান্দনের লোকে সারা শরীরের বিষ গিয়া ও পানির ফুটার লোকে বার হয়ে যায় জমিনও যে দুধ লাগাইছে দুয়ের উপর চলে দুইটা ফুটা ভরতে ভরতে দুইটা হাত করবো নিয়ে দুইটা হাত করার নাম হলো তিরিয়াক সাপর কাটার ঔষধ তিরিয়াক তিরিয়াকা মেরা খাবারদার সুদ মারগুলিটা মুঠা সুদ এটা গোয়াটাতে স্থান এখানে তিরিয়াক ও বিষে বিষ কাটে খান্দিয়া সাপল দিয়ে তার চোখ দিকে দুইটা বালের ফুটা মাটি ফলাইছে ডাবড়ি হয়েছে তুকে যাবার বলে ওই দুই ফুটায় দুইটা পাথর হয়ে যায় ও ওগুলো তো বিষ নামাইবার ঔষধ ওগুলি কোথা দিলেও মানুষের শরীরে বিষ নামে যায় একটা ফাঁকিয়ে তার শরীরের বিষ যদি খান্দার কারণে রান্ধারে যায় একটা মানুষে গুণা করে খান দিলে মানুষের চক্ষুর পানি দিয়েও তার কবিরা চোখ গুণা বার হইয়া যায় চক্ষুর পানির ফুটার বড় দাম আল্লাহ গেছে ওয়াইদুল মুকাদ্দিমিন খাসিয়াতিল্লাহ
তাআলা নিয়ে হুজুরের খিদমত হইয়া তওবা করিলা সেই দোয়া করলো আল্লাহ হে কলবি আর আবু জাহলের মধ্যে যে কোনো একজন তারে মুসলমান বানায়া দোয়া করলা উমর আর আবু জাহলের মধ্যে যে কোনো একজন তারে মুসলমান বানাও আর আরও অবস্থা আরও দিন যে হে কলবি আর আবু জাহলের মধ্যে যে কোনো একজন আল্লাহ তোকে মুসলমান তবে কবুল করিলা যে আল্লাহ পাকে ওই মাধ্যমে জানাই দিলা দোয়া কবুল করে রেখেছি হে কলবি তোমার কাছে আইবা মুসলমান হয়েছি হে কলবি কবুল আল্লাহ এই দিত المؤمن بين إسرائيل الرحمن يقلب الله حيث يشاء আল্লাহর দুই কুদরতি দুই আঙ্গুলের মাঝখানে মানুষের কল ভাই ইচ্ছা হয় ও কাবির হচ্ছে ও উমর আইসা উন্মুক্ত তলোয়ারি লইয়া হুজুরের কল্লা হাটিয়া নিতা আর আইয়া নিতা হতো তোমার আগে পর কোন মুখা নবীর কল্লা নেওয়া তার হিরিয়ে গেছে এখন আবু জাহলের কল্লা মারা আমরা হিরিয়ে গেছি ইকাল্লিবুল্লাহ আইসা এটা আল্লাহ দোয়া কবুল করিয়া আল্লাহ পাকে এই কলবের কলবে রেডি হয় আচ্ছা নাই দিলে ওই মাধ্যমে কে সকালে দেয়া করছি আপনার কাছে আইরা তবু কথা বুঝলে সাহাবায়ে কেরাম ডেকে হলো সাহাবায়ে কেরাম আজকে দেয়া করছি আইরা ইমান আনন্দ লাগে তুমি তাই শুনো আদবে করবে না বলতে তুমি তাই অভ্যর্থনা করিয়া ইস্তেগফার করিয়া আমরা কি সম্মানের সাথে আমরা বেতনে ইস্তেগফার করিয়া অভ্যর্থনা জানাইয়া রওনা হয়েছেন দেয়া কলমে হুজুরের খিদমত আল্লাহ দরবার সামনে ঈমান আনতা হুজুরে সাহাবায়ে কেরাম বলে কিন্তু ये हरकत आपके इस्तेगफार हो गया था ये करने वाले आगे खातिर बता तो जो हमारा मारा लगे तो आज भी हमारा तो सम्मान नहीं किताबुल्लाह ना হুজুরে খাतिर দাওয়ার করে আল্লাহ রাসূলের কাছে কहा था कि सारे दुनिया मालिक को जो है ना बोलरा अल्लाह रसूले आयमाने तो सम्मान देने वाले खबर मुबारक किसे हो जाए बोलना হুজুরের আখলাক ইসলাম পেয়েছে কি আখলাক দেখাইলে তাদের সামনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাথে সুনা দিয়ে গেছে রাসূলুল্লাহ আপনার সাদর বয় হয় কবিনা আমি এই সাথে ইমান করব আপনার সাদর বয় মতো আমি না সুনা দিয়া সাথে রাসূলুল্লাহ দিয়া আমারে কলিমা বলিয়া মুসলমান না حضرت يا قلبي رضي الله تعالى عنه خالصيت توبہ وصل اللہ رب العالمین نے سبحانہ و گناہ معاف کر دیا ساتھ ساتھ قلب میں رہی دی جو رب خطہ اللہ خطے ہر دور سے گئی ان کا کوئی حدیث خطہ سر خطہ کے اوپر صحابہ کرام خطہ رب خطے میں ملے ہوئے تھے پھر ان کا کوئی اللہ کی طرح لگے تھے ہم خطہ رب کے মুসলমান হইছো না দূরে বানাইছো না তুমি তো ইসলাম গ্রহণ করছো তোমার তো বড় হয়েছে নাই আমার খেয়াল করিয়া যদিও আছে আমার ইসলাম কবুল করাইছো কিন্তু আমি যেটা আমার ভর্তি গিয়া আমি আমার এই সমস্ত কথা আমাদের স্মরণ করে রাখ দিয়া কিতাবে বলে যদি আল্লাহ নাম করেন না আমার তো উপায় নাই ওরা হইল রাসূলুল্লাহ আমি আমার কয়েকটা মেয়ের জীবিত অবস্থায় দখল করছি আইয়ামে জাহিলিয়্যত তো আমার আছে জেলে ধরা পড়ি আর এই জন্য ইসলাম মুক্তালাই যে ঘুরে হয়েছে এই বাড়ি বাড়ি গীতা গাড়ি বলে আমাদের কোনো দেখাইছে আমি যেন তোমাদের উমর থেকে পাওয়ার কোনো আমার বাধা আছে চিন্তা পাওয়ার খুব ভালো করা কিন্তু মেয়েদের নিয়ে দোকান চাই কিন্তু দোকান তারা কিনা করতে বললে মেয়ে মালিক মেন মালিক মেয়ে খালা তারা লাই পড়াই তাই নিজে তার ঘরে মেয়ে জীবিত দোকান করছেন اللہ قرآن کریم میں جو ہمیں المعلومات تفصیلات بأي نام قتلت اگر نظر بسره وإنه في سلسلة برات أكثر من سبب كثير برات ثم الله بأي نام قتلت ثم نار خلد حتى خلائم فاسمه بالله المعلومات تفصيلات بأي نام قتلت আমার হাতে আমার ভর্তি গিয়া
এক করোনা বল হরে রাসূলুল্লাহ আল্লাহর মতো নবী ভাইয়া আমি অন্ধকারটাকে হেদায়েতের মধ্যে এলাম, অন্ধকারটাকে আলোর মধ্যে এলাম। আমরা এত বড় ভয় গেছি, এত বড় ভয় গেছি, আমি আমার মেয়েদের গ্রহণ করছি, বলে করোনা হই না, আমার দিদি গর্ভবতী এমন অবস্থায় আমি বিদেশ সফর ব্যবসা উদ্দেশ্যে সফর 70 দিল্লি আইতাম, ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাইতাম, চার ঘুরে মাল লইয়া আমি আমার দিদির কাছে এসে ঘুরিয়া গেছি। যদি ছেলে এসে আগে ঘুরি ভালিয়ে আর মেয়ে জন্ম হয়ে যেতে সেখানে মারি দিই আমার আমি এখন দেখা গেছি কি বাপে মেয়ে মারতো, কিন্তু মায়ের মারতো, মাইকে কিনা মারবো, মায়ে মারতে রাজি করা আর গায়ে দেখে তুমি চেষ্টা করো, তুমি একবার কাজে একটা চেষ্টা করতে গেলো মারে ভুলে গেছেন, মা মারি দিচ্ছে, মায়ের তো ব্যক্তি মারতে দিলে মারতে না দিচ্ছে মাথায় আগায় গেলে তখন প্রায় পুরী দুধ করি রেডি করি মাথায় মাটি থেকে রাখছেন আইটা বাড়ি খামাই যায় ধান আবার কি আবার কি একটা ধান লাগাইয়া মহত্ব করতে আমার প্রিয় আব্বা জান প্রিয় লাগাইয়া আবার কি গণেশ কি করাইয়া জায়গা থেকে মায় ঘরে যদি নয় টাইম খালি আমাকে ঘুরিয়ে হবে আবাদি হয়ে যে দেওয়া করছে ওই রকম শুধু কারণে তারপরে দেখার সময় আমার বেঁচে আছি যে বলতাম ঘুরিয়ে দেওয়া আসতে ভালো লাগে না রাত কখন বলবায় ওরা রাত আমার খেতেও হতো না বলতে বলছি আর ওরা লোকে খান উপরে মাটি তুলে না দেওয়া পর্যন্ত উপরে না মারা পর্যন্ত তুই আমার খেতে মারলে না ফেরাই করছি ফোনটি কর ঘরে বেশি দেয় ফোনটি লইছে না রেখে লইছে আর পুরি কিন্তু বুঝে থাকি তাহলে তোমার লোক না তোমার গেল চায় না তো আমার কই দিই যান আমার লইয়া কই দিই যাই আয় দেখবে হয়ে যায় তখন ইয়া ঘুরে দেখা হলে প্রিয়া সুদার অঙ্গরে সীতা হতে গাছ দুটি দেখবে সীতা হরে উদিরার মাটি ধরে লাগে বাবার পেটিটা কি মাটি খুশিয়ে দেয় মাটি লাগিয়া খুশিয়ে দেয় মাটি লাগি যায় মাটি খুশিয়ে খুশি দেয় মাটি খুশি দেয় মাটি চিন্তা করতে হয় দেখবো চিন্তা করে উঠা করে রাখতে দিয়ে দেখতে পারি ফেলা যা ঘরামারি ধরছি আমি আমার মুড়ে উঠে চিৎকার দিতে কিন্তু আমি মানছি না আমি তখন হইয়া মারিয়া বলে যাইছি আমি ও দুঃখে হাত দিয়া আর বলে হাত দিয়া না আমি কি জবাব দেবো আল্লাহ দরবার এইভাবে ঘর যাচ্ছিলাম আমরা এই তো তখন বলে নিয়েছি এই সমস্ত বড় বড় গুণাগার হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফির ওয়াদা এসেছিয়া ইমাম আলী জন্য আল্লাহ এগুলো মাফ করে দিবা ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম